ҳамватанони азиз, муҳтарам намояндагони аҳли зиёи мамлакат, бо як ҷаҳон фараху шодмонӣ фарорасии соли нави аҷдодӣ наврӯзи оламафрӯзро ба шумо ҳозирини арҷманд ва ба кулли мардуми кӯҳандиёри азиз, ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи онҳое ки ин ҷашни байналмилалиро таҷлил менамоянд самимона шодбош гуфта ба ҳамаатон хонаи обод, осоиши рӯзгор ва беҳтарин хушиҳои зиндагиро орзу менамоям. имрӯз ҳамчун ҷашни фарӯху хусравонӣ дар сарзамини аҷдодии мо арзи ҳастӣ намуда решаҳои он аз устураҳои орёӣ сарчашма мегирад. ин ҷашни фархунда миёни мардуми тоҷик ва аксари кишварҳои шарқ мақом ва манзалати махсус дорад. доир ба пайдоиш ва шукӯҳ шаомати ин оини нек дар осори гаронбаҳои гузаштагони мо, бахусус дар авасто, бундаҳишт, дарахти асурик, теъдоди зиёди адабиёти паҳлавӣ, баъдҳо дар шоҳномаи абумансури дақиқӣ ва пас аз он дар шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ, осорулбоқияи абурайҳони берунӣ, зайнулахбори гардезӣ, наврӯзномаи умари хаём ва сарчашмаҳои дигари мӯътамад маълумоти фаровоне омада мақому манзалат ва бузургии ин оини ростин тавсиф шудааст. халқи мо дар масири таърих ба маросимҳои наврӯзӣ эҳтиром гузошта беҳтарини онҳоро дар ҳофизаи фарҳангии худ ҷой кардааст. аз миёни урфу одатҳои наҷиби наврӯзӣ бахшидани гуноҳҳо, аз қалбҳо дур кардани кинаҳо, пок намудани дилҳо, тақдими шодбошиҳо, сафеду тоза кардани хонаҳо, некӣ ба инсонҳо, кӯмак ба ниёзмандон, густурдани хон ва омода кардани таомҳои наврӯзӣ асрҳо инҷониб идома доранд. наврӯз боз аз он ҷиҳат дар миёни халқамон арзишу эҳтиром дорад ки инъикосгари эҳёи табиат ба шумор меравад. он бо сад наҳкату ороиш аз омадани баҳор мужда оварда ба дилҳо сафо мебахшад. бо омадани наврӯз табиат зинда гардида гармӣ ба сардӣ, рӯшноӣ ба торикӣ, ҳаракат ба оромӣ ғалаба мекунад ва марди деҳқон бо умед ба замин донаи ризқ мебошад. ин маросими наврӯзӣ барои мардуми деҳқон хусусияти хос дошта дар фарҳанг ва адабиёти классикии мо муҷиби зуҳур намудани оини кишоварзӣ гардидааст ки поягзораш шоир ва мутафаккири тоҷик носири хусрави қубодёнӣ мебошад. носири хусрав дар маснавиҳои худ фазилатҳои оини кишоварзиро васф намуда мақому манзалати марди деҳқон ва умуман кишоварзонро бисёр арзишманд шуморидааст. дар асоси ин таъкидҳои ниҳогон зарур аст ки мардуми мо дар баробари тантанаҳои наврӯзӣ ҳар рӯзи баҳорро самаранок истифода карда ба кишту кор машғул шаванд, ниҳол шинонанд, боғ бунёд кунанд ва ҳашарҳо ташкил карда майдону кӯчаҳо ва боғу хиёбонҳоро тозаву озода намоянд. бовар дорам ки мардуми мо ҳам наврӯзӣ мекунанд ва ҳам ҳар рӯзи наврӯзро ғанимат дониста дар замину киштзорҳо ғайратмандона кору фаъолият менамоянд. дар хотираи фарҳангии халқи мо инчунин ҷашни фархундаи наврӯз ҳамчун оини мадоро ниҳоят маъруфу арҷманд мебошад. яъне дар айёми ин ҷашни хусравонӣ одамон аз хурд то бузург
با همدیگر معامله نیک میکنند، با نرمی سخن میگویند، با هم سازش کرده قهر و غضب و کین و عداوت را از خود دور میگردانند. با شرافت استقلالیت دولتی در کشور ما نوروز همچون جشن ملی پذیرفته شد. شکوه و شهامت نو پیدا کرد و به جشن واقعا مردمی خلق سربلند تاجیک تبدیل یافت. ارزگزاری خلق ما به مراسم‌های این جشن فروغ و تبلیغ ارزش‌های بشردوستانه و انسان دوستانه آن باعث گردید که نوروز و آیین‌های آن در عرصه جهان شکوه و شهامت نو کسب کردند و در اقصای عالم طرفداران زیادی پیدا نمودند. همین اساس شد که سازمان ملل متحد در قطار جشن‌های بین المللی 21 مارت را روز بین المللی نوروز اعلان نمود. به خاطر باز هم بهتر ارج گذاشتن بر عنعنه‌های نیک نوروزی با تشبث تاجیکستان همه ساله واخوری سران دولت‌های حوزه تمدن نوروز برگزار می‌گردد و در دایره آن چاره‌بینی‌های زیادی فرهنگی از جمله صحبت و دیداربینی‌ها با عالمان و آموزگاران، ادیبان و شاعران، صنعتکاران و هنرمندان و روزنامه‌نگاران چون رسمی نوروزی و عنعنه نیک نیاگان دایر کرده می‌شود. قدردانی و احترام شایسته زیایان نشانه مقام و منزلت والای آنها در حیات جامعه ما بوده. از فعالیت پرثمر آنها در راه پیشرفت کشور محبوبمان سرچشمه می‌گیرد. گذشته از این، زیایان همیشه همچون قوه پیشبرنده جامعه صاحب محبوبیتی خاص میباشند، مخصوصا صاحب محبوبیتی رهبر دولت هستند. این را من به یگان مبالغه میگویم. باور داریم که زیایان ما این سال در ردیف جشن بین المللی نوروز 700 سالگی امیر سید علی همدانی و 3000 سالگی یکی از مرکزهای فرهنگی، علمی و ادبی و تجارتی و کاسبی حصار شادمان را با دستاوردهای ارزنده تجلیل می‌نمایند. زیایان اصیل ما روشنگران واقعی حیاتند که در پیشرفت روزگار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی جامعه، ترغیب عنعنه‌های ملی، تعلیم و تربیت نسل نورس، به کمال رسانیدن انسان کامل و رشد نیروی انسانی نقشی ارزنده می‌بازند. این قشر با نفوذ جامعه باید منبع نیست در توسعه خودآگاهی و خودشناسی، ترغیب مفکوره ملی و غایه‌های وطن‌دوستی، حفظ عنعنه‌های فرهنگی و پایداری زبان دولتی همچون بقای ملت نقشی اساسی را اجرا نماید و حامی واقعی ارزش‌های نیکی این مرزبان باشد. زیایان ما در اجرای این رسالت تاریخی به خاطر تطبیق سیاست دولت و حکومت کارهای نظررس را در ساحه‌های مختلف اجرا کرده ایستادند. با وجود این، به اندیشه ما وقتی آن رسیده است که با مقصد معین و مشخص نمودن راه و روش حیات اجتماعی و اقتصادی کشور و سمت‌های اساسی انکشاف مفکوره ملی از طرف عالمان و دانشمندانمان با در نظر داشت منفعت‌های دولت ملی، کنسپسیون ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2050 تهیه کرده شد. این کنسپسیون باید سمت‌های اساسی تحکیم دولتداری نوین تاجیکستان را برای 10 سالهای آینده در بر گرفته منفعت‌های ملی و دولتی، احترام فرهنگ، ارزگذاری به حقوق و آزادی‌های انسان، ارزش‌های دموکراتی، دین و آیین و گرامی داشتن ارزش‌های ملی و عمومی بشری را تجسم نماید. در چنین حالت وظیفه زیایان از آن عبارت می‌گردد که هنگام منظور کردن پیشنهادهای خود به این کنسپسیون
принципи дунявиятро афзал дониста барои рушди тафаккури милливу дунявӣ ҷаҳду талош намоянд. эҳтироми забони давлатӣ ва таъриху фарҳанги пешқадами миллиро таъмин карда барои густариши тафаккур ва ҷаҳонбинии наву созанда ташаббусҳои ҷиддиро роҳандозӣ намоянд. бинобар ин академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, маркази миллии қонунгузорӣ ва маркази тадқиқоти стратегӣ вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ва олимону донишмандони кишвар ҷиҳати таҳияи консепсияи зикршуда гурӯҳи корӣ ташкил намояд ва лоиҳаи онро таҳия карда тибқи тартиби муқарраршуда ба ҳукумат пешниҳод созанд. ин консепсия бояд ба бунёди ҷомеаи муосири демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ мусоидат намояд ва ояндаи рушди кишвари моро муайян гардонад. дар баробари ин консепсияи мазкур бояд манфиатҳои давлатдории миллиамонро ҳифз намояд ва ҷиҳати пешрафти минбаъдии тоҷикистони азиз заминаҳои боза мусоидтар фароҳам оварад. бояд таъкид намоям, ки мақсадҳои наҷиб имом дар як қатор стратегия ва барномаҳои давлатӣ ифода ёфта ба ободӣ ва шукуфоии ватани маҳбубамон мусоидат карда истоданд. вобаста ба ин ҳадафҳои созанда шарикии зиёёни мамлакатро дар татбиқи чунин вазифаҳо муҳим мешуморем. якум, ислоҳоти бомароми маориф, беҳтар кардани сифати таълим, баландбардоштани масъулияти устод, муаллим, омӯзгор. зеро калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ муаллим, омӯзгор ва хазинаи маънавию илмии ӯ ба шумор меравад. аз ин рӯ самаранок баромондани корҳои таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд. дуюм, ба рушди бонизом ва воқеии илм таваҷҷӯҳ зоҳир намуда илмҳои бунёдиро ба иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат ва халқ равона намоянд. инчунин ба хотири ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот, кашфи роҳу имкониятҳои нави рушди кишвар ва боз ҳам устувор намудани нерӯҳои зеҳнӣ саъю талоши бештар намоянд. сеюм, ҳадафҳои консепсияи миллии тарбияро дар миёни тамоми қишрҳои ҷомеа ҳама ҷониба тарғиб намуда тавассути се ниҳоди асосӣ ҷомеа, мактаб ва оила ҳифзи арзишҳои миллӣ ва фарҳангиро таъмин гардонад. чорум, бо мақсади ҳимояи манфиатҳои миллӣ ҷиҳати баландбардоштани мақоми забони давлатӣ ва дар зеҳну шуури аҳли ҷомеа устувор намудани мафкураи миллӣ ва ғояҳои миллию ватандӯстона фаъолона иштирок кунад. панҷум, ба хотири аз ҳама гуна равияҳои хурофотӣ ва бегонаву ифротӣ ҳифз намудани шаҳрвандон тавассути воситаҳои ахбори омма ва фаъолияти дастаҷамъона корҳои ташвиқотию тарғиботиро баромонда ба таҳкими рукунҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва тақвияти ҳифзи озодиҳои инсон бевосита саҳмгузорӣ намояд. ҳозирини гиромӣ, мо ба масъалаи рушди соҳаҳои иҷтимоӣ дар паёми имсолаи худ ба маҷлиси олӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда фаъолияти бахшҳои иҷтимоиро барои имсол ва солҳои минбаъда муайян намудем ва вазорату идораҳо ва ташкилотҳои эҷодиро вазифадор кардем, ки барои иҷрои ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумат саъю кӯшиш намоянд. равшанфикрони мо низ вазифадоранд, ки барои шарҳи нуқтаҳои паём саъю талоши бештар карда ҷиҳати рушди тоҷикистони азиз, пойдории суботи сиёсӣ, таҳкими рукунҳои давлатдорӣ ва таблиғи ғояҳои миллӣ кӯшиш намоянд.
در این سمت ما پیش از همه با آموزگاران تکیه نموده وظیفه آنها را به صفت روشنفکران پیشقدم در درست و ثمرناک برآمدن تعلیم و تربیت نسل نورس و جوانان می‌بینیم. آنها وظیفه دارند که نسل‌های آینده را در رویه خودآگاهی و خودشناسی، وطندوستی و میهن‌پرستی، زحمت‌دوستی و همت بلندی، حفظ منفعت‌های ملی، تحکیم و پایداری زبان دولتی و ارزش‌گذاری بر ارزش‌های ملی تربیت نماید. مخصوصاً ضرور است که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی با تکیه به آموزگاران دیهات برای بلند برداشتن مقام زیایان دیهات از حساب آموزگاران، کارمندان ساحه فرهنگ، طبیبان و دیگر طبقه‌های اجتماعی چاره‌های ضروری اندیشیم. ما پیشرفت علم را نیز منتظم دستگیری نموده در اجرای سمت‌های افضلتناک استراتژی رشد ملی از قابلیت و استعداد عالمان کشور استفاده می‌کنیم. با تربیت نسل عالمان دوران استقلالیت بیشتر توجه کرده برای عملی گردیدن تشبس‌های پیشقدم و اینواتسیونی آنها زمینه باز هم مساعدتر فراهم خواهیم آورد. زیرا علم محور اساسی رشد هر یک کشور میباشد و عالمان ذخیره بزرگ ذهنی جامعه محسوب می‌یابند. دستاوردهای عالمان ما در دوران استقلالیت کم نیستند. یک قطار اختراعات آنها در ساحه علم‌های بنیادی ثمره دوران استقلالیت بوده. خدمت عالمان در روشن نمودن صحیفه‌های تاریک تاریخ، تبلیغ آثار نیاگان و بخصوص در بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی زمان معاصر نظررس میباشد. ولی همه این هنوز کافی نیست. امروز خود شما شاهد هستید که کشور ما با قدم‌های استوار پیشرفته ایستاده است. بنابراین اختراعات به 3 سالات علاقمند برای مملکت ما نهایت ضرور بوده. عالمان ساحه‌های فیزیک، کیمیا، بیولوژی و دیگر علم‌های طبیعت شناسی و دقیق را ضرور است که طرز و اصول فعالیت خود را به زمانه موافق کرده برای تحقیق و آموزش و کشف و اختراعاتی که استحصالات را پیش برند سعی و تلاش ورزند. عالمان جامعه شناسی ما را ضرور است که برای ترغیب مفکوره و غایه‌های ملی، تحقیق مسائل عمومی انسانی وابسته به تحولات جهانی معاصر و پرابلم‌های روز که جامعه جهانی را به تشویش آوردند توجه جدی ظاهر نماید. تحقیقات این گروه عالمان پیش از همه باید برای تحکیم وحدت ملی زمینه فراهم آورد و عامل‌های دیگری را که در آینده جامعه را متحد می‌سازند معین. عالمان ما باید برای رشد استوار جامعه و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی پیشنهادهای مشخص و تحلیل‌های سریع وقتی منظور نمایند تا ما برای پیشگیری نمودن هر گونه روندهای ناسالم آماده باشیم و حفظ منفعت‌های تاجیکستان عزیز را تأمین گردانیم. ترغیب دستاوردهای دوران استقلالیت، پیشرفت همه ساحه‌های اقتصاد ملی، رشد علم و معارف و صنعت و فرهنگ باید وظیفه اولین درجه عالمان قرار گیرد و آنها باید به صفت بهترین تبلیغگران جامعه پیشقدم یکجا با آموزگاران و ادیبان و دیگر گروه‌های روشنفکران در محل‌ها صد راهی هر گونه عقیده‌های تندروانه گردیده زیرکی و با جرأتی را از دست ندهند. بی‌طرف بودن در کار نیست. وقتی بی‌طرفی گذشته رفت. ما دولت صاحب استقلال خود را داریم و آن را بنیاد کردن در کار. من بارها تاکید میکنم و امروز هم نیز یک بار دیگر تاکید میسازم که ما زیرکی سیاسی را از دست دادن ما در کار نیست. در غفلت نمانیم. و مردم را آگاه سازیم. از راه‌های بد گردانیم.
نترسیم، نهراسیم. سرقانون کنستیتوسیا داریم، راهی آینده ملت و دولت معین. چی دیگر جای ترس است؟ و خود شما ایجاد میکنید. در من بعضا میخوانم در ایجادیات شما و بزرگای گذشته ما درباره آنهایی که چقدر علیزیای گذشته ما چقدر جانیساری ها کردن برای بنیاد دولت ملی، برای آزادی، برای زبان، برای تاریخ، برای فرهنگ، برای نگاه داشتن رسم و آیین. امروز ما دولت به شما مراجعت کرده ایستاده، شرایط مهیا کردیم که مرحمت با مردم باشیم. مردم را تکیه راه نشان دادن ما. من باوری کامل دارم آینده تاجیکستان خیلی درخشان است. ما از روزهای از چگونه امتحان‌های سخت و سنگین ما نگذشته ایستادیم، چگونه مشکل‌ها پیش سدی راه شده ایستادند. همه این برای پیش راه سدی راه شدنی رشد و ترقیات دولت جوان صاحب استقلال تاجیکستان است. لیکن ما ترقی کرده ایستادیم، ما پیش رفته ایستادیم. در جامعه جهانی تاجیکستان را امروز نه که اعتراف کردند، تشبس‌های تاجیکستان را با کمال میل استقبال نمودند و در عرصه بین المللی یکی از پرابلم‌های گلوبالی که در دنیا امروز وجود دارد و در آینده هم این پرابلم در مد اول می‌ایستد، این مسئله نرسیدن آب آشامیدنی. تاجیکستان لیدر است، تشبسکار است. ترغیب دستاوردهای دوران استقلالیت، پیشرفت همه ساحه‌های اقتصادی ملی، رشد علم و معارف و صنعت و فرهنگ باید وظیفه اولین درجه عالمان قرار گیرد و آنها باید به صفت بهترین تبلیغگران جامعه پیشقدم یک جا با آموزگاران و ادیبان و دیگر گروه‌های روشنفکران در محل‌ها صدی راهی هر گونه عقیده‌های تند روانه گردیده زیرکی و با جرأتی را از دست ندهند. من تکراراً تاکید میکنم در برابر این با مقابل افراطگرایی و خرافات و عقیده و اندیشه هایی که کشور را به قفا میکشند مبارزه برند و سیاست دنیویت دولت را به دیگران شهر داده جامعه را از تاثیر هر گونه فرهنگ و مفکوره بیگانه حفظ نمایند. ما باید آیین مدارا و تحمل گرایی را که در فرهنگ و مفکوره خلقمان عصرها باز ادامه می‌یابد رعایت نماییم. وابسته به این از تمام زیایان و عموما اهل ایجاد دعوت به عمل می‌آوریم که ارزش تحمل گرایی را بیشتر گسترش بخشیده مردم را به وحدت و سرجمی دعوت کنند. این کار قرض انسانی هر یک شهروند تاجیکستانی عزیز بخش و زیایان کشور می‌باشد. بار دیگر زیایان کشورمان را هشدار می‌دهم که فکر آینده ملت و وطن محبوبمان را هرگز از ذهن خود دور نسازند. غایه‌های استقلالیت دولتی و خودآگاهی و خودشناسی ملی را پیگیرانه و با جرأتانه تبلیغ نمایند. من در پهلوی شما را دستگیری میکنم. در این همه طرف تنها نمیگذارم، نترسیتان، تنها نمیگذارم، همه طرف دستگیری میکنم. من همین چاره‌بینی سیاسی انتخاب پارلمان گذشتگی، من از سطح معرفت مردم تاجیکستان هر یک 5 سال نشان داده است که ما با کجا رفتیم. مردم میفهمند، با مردم کار کردم. سیاه را از سفید نشان دهید که من این راه درست است، من این راه عاقبت بدبختی میبرد به تاریکی. مردم میفهمند. چرا نه؟ میفهمند. مخصوصا عالمان جوان و زیایان صاحب استعداد را که زاده دوران استقلالیت میباشند با تشویق جهانبینی ملی، ورزش‌های سالم دنیوی به حمایه دستاوردهای زمان استقلالیت هدایت و راهنمایی کنند. عالمان شناخته و معتبر ما را ضرور است که به جوانان، عالمان جوان دست یاری دراز نمایند و برای تشکل تفکر و
جهان بینی آنها یاری عملی رساندن. بخیلی کردن در کار نیست، برعکس تربیت کردن مادر، برعکس همه طرفه. هر یک عالم ما اگر 5 تا شاگرد تیار کند، 5 نفری هست، من میدونم مثلا در ساحه طب بس ساحه است که بسیار بخیلی میکنن، حتی شاگرد خودش جراحی کردن درست یاد نمیگیره، گویا که جای وی را میگرفته باشد. برعکس گذشته از این، زیایان با در نظر داشت دیگرگونی های کلی که در کشور ما ادامه دارند باید برآمدهای جامعه از دید نوی تاریخی بها دهند و دورنمای رشد میبادا را معین سازند. متاسفانه تاریخ نوین دولتداری ملی ما در مرز 2 عصر و عموما تاریخ حیات اجتماعی به طوری باید شاید واقع بینانه تحلیل و ارزیابی نشده است و نوشتن تاریخ اینچنین تحقیقی تاریخ ادبیات با دید نو هنوز آغاز نیافته است. مراجعت به تاریخ و ادبیات خلقمان با آن مقصد است که ما باید با آیندگان سبب‌های نااتفاقی را درست شرح داده، ضرورت تحکیم وحدت ملی را به اهل جامعه منتظم تلقین نماییم. با اطمینان کامل میتوان گفت که میراث تاریخی و ادبی گذشتگانمان به بسیاری از سوال‌هایی که هر روز ما با آنها روبرو میشویم پاسخی سزاوار میدهد. از این رو در دوران دولت سازی ملی ما باید گشته و برگشته به تجربه تاریخی خلقمان از جمله آثار تاریخی و ادبی گذشتگانمان مراجعت نماییم و از این میراث گرانبها صبرناک استفاده کنیم، زیرا اعتقادمندی و اعتماد به تاریخ و ادبیات تکیهگاه استوار ملت به شمار می رود. دوستان عزیز، ادبیات همچون جوهری تشکل دهنده روح انسان در تربیت معنوی اهل جامعه نقش مهمی بازد. آن شکل بدیعی انعکاس واقعیت می باشد. برای ادبیات معاصر تاجیک دوران استقلالیت دوره کلا نو محسوب می آورد. رشد و تکامل منبعه آن از ادیبان مسئولیت بلند را تقاضا می نماید. بنابراین انعکاس درست غایه های استقلالیت دولتی باید مهمترین وظیفه ادبیات در دوران استقلالیت باشد. وابسته به این باید تبلیغ غایه های استقلالیت دولتی، وحدت ملی، تحکیم ثبات سیاسی، انعکاس درست زندگی مردم و رشد روز افزون تاجیکستان وظیفه مقدس و محوری ادبیات و ادیبان تاجیک قرار دارد. برابر این بسیار مهم است که ادیبان ما موضوع وطن و وطن دوستی، خودآگاهی و خودشناسی و احترام گذاشتن به مقدسات ملی را اساسی ایجادیات خود قرار دهند. ادیبان ما را ضرور است که نورسان و جوانان را در این رویت تربیت نمایند تا که آنها در آینده پرچم آزادی و استقلالیت را همیشه پرافشان نگاه دارند. ولی خالصانه و منصفانه باید گفت که ادبیات ما از زمانه قفا مانده. همه کامیابی های دوران استقلالیت هنوز پره و در پهنای منفعت های امروز و فردای ملت و دولت انعکاس بدیعی نیافتند. آید به موضوعهای ساختمان انشاءات بزرگ و تقدیرساز کشور و عموما روند آبادکاری و سازندگی اثرهای بدیعی کم تألیف یافته. پرابلم های مهم اجتماعی و معنوی همه جانبه انعکاس نمی‌یابد. وقتی ها رسید است که ادیبان تاجیک بیشتر به تهیه مقاله های پوبلیسیستی و آچرک های پرابلموی دست زده مردم را از رویدادهای کشور، دستاوردهای دیار عزیزمان، مسائل های روز و خطرهای دهشتبار زمانه ناآرام آگاه سازند. همچنین فعالیت ادیبان در انعکاس زحمت صادقانه و صافدلانه ساکنان دیهات از جمله کشاورزان هم به مشاهده می‌رسد. امروز تمام گوشه کنار مملکت میروم میبینم از کار و فعالیت دیهقانان. خودتان قضاوت کنید از بازار داخلی مملکت. امروز دیهقان ما چی استحصال نمی‌کند؟
و چقدر صادرات نمیکنه. قریب 1 میلیون تن میوه سبزیجات از کشور بیرون صادرات شده ایستاده است هر سال و بازار استعمال را تامین کرده ایستاده است. و با چگونه رنج، زحمت و با چگونه تکنولوژی، نانو تکنولوژی اینواسیون میگیم، لیکن وقتی میرویم ما با دیخان عادی که در نزد حوله یا زمینی بنا پرزنتی که گرفته است در 1 سال 6 حاصل میگیرد، در 1 کیش 3 نمودی سبزیجات کش شده است، 10-15 عائله را خورانده پوشانده تامین کرده با بازار محصولات برآورده ایستاده است. حتی در تاجیکستان عالمان ما خفه نشوند از من، وقتی ناحیه شهری توز رفتم، من در فصل تیرما دیگر وقت دیگر نبود، لیکن مرا بردن دیخانا از چین نهال آوردن، نهاد توت شناندن و کرمک پرورش کردن. در 1 سال 2 مراتب در تیرما هم کرمک پرورش کرده حاصل گرفتن و کارخانه رساندگی ابریشم براری در ناحیه شهرتوز امسال به کار می‌داره. از این 3 سالی کرمک میگیم پیله خودی 3 سال 2 حاصل. کدام عالم ما میگفت که در 1 سال در تاجیکستان 2 مراتب حاصل کرمک گرفتن ممکن. 2 مراتب من با چشم خود دیدم. نه اونقدر خراجاتی نیست، خواهش ذوق داشتن در کار میشد، کار نمیشدگی نیست. بنابراین به ادیبان مراجعت می نمایم که از زندگی امروزه قهرمان‌های خود را دریافت نموده، سیمای شخصیت‌های برجسته اجتماعی را که در حیات معاصر نقش فعال دارند در اثرهای خود تأثیر سازند و دستاوردهای وطن محبوبمان را هرچی بیشتر تجسم گردانند. فکر میکنم که این تاکید نه فقط به ادیبان بلکه به همه طبقه‌های زیایان که امروز به جشن خسروانی نوروز دعوت شدند دخل دارد. بنابراین به شما کارمندان ساحه فرهنگ، نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه، دیگر اتفاقهای ایجادی مراجعت می‌نمایم که در ترغیب غایه‌های ملی و حفظ آرمان‌های تاجیکستانی عزیزمان فعال باشید و از دستاوردهای آن افتخار کرده شکوفایی و پیشرفت آن را در اثرهایتان واقع بینانه وصف نمایید. من 10 مراتب گفتم، با یک بار دیگر تکرار میکنید، درباره تعریف و تصویب پرزیدنت نکنید، منصبدارا را نکنید. شما اهل ایجاد هستید، زیایی هستید، میدانید قهرمان خود را پیدا میکنید. اینچنین کمبودی‌های حیات جمعیت، خصوصا گرویدن جوانان به جریان‌های افراطی و سبب‌های چنین تمایلی خطرناک را آشکار کرده، عاقبت‌های دهشتبار آن را به عامه وسیع فهمانید. در برابر این اتفاق نویسندگان وظیفه‌دار کرده می شود که یک جا با وزارت معارف و علم اکادمی علم اکتبر سال روان کنفرانس جمهوری را با مقصد تجدید جشن 150 سالگی چهره نمایان ادبی آخر عصر 19 و اول عصر 20 نقیب خان طغرل احراری برگزار نموده. آثار این ادبی شناخته تاجیک را میان نورسان و جوانان همه جانبه تبلیغ نموده. دوره که همه شما حاضرین ارجمند آگاه، 2 روز پیش ما سنگ اساسی ساختمان تئاتر ملی را گذاشتیم و در حضور نمایندگان اهل فرهنگ کشور به بناکاران فاتحه نیک دادیم. 5 سال می شود من در تهیه لایحه تئاتر ملی بودم. تئاتری که بنیاد می شود در سابق شوروی، من تئاتر کلانی رسی را نمیگم، چنین لایحه نیست، چنین تئاتر نیست. البته مبلغ کلان در کار، تمام شرایط‌ها برای صنعتکاران، کارمندان، اهل فرهنگ، صنعتی که در این تئاتر کار میکند مهیا کرده می شود. هم مبلغ، هم مهلت ساختمانش که با صفت باید اجرا شود ممکن 4-5 سال می رود، لیکن آینده برای اهل صنعت، فرهنگ چنین تئاتر می شود که عصرهای عصر دیگر محتاج به یگان کس و چیزی نمی شوند، فقط ایجاد کردن، فقط ایجاد کردن. به این مناسبت
همه شما را نیز تبریک میگویم و با اطمینان اظهار می‌دارم که در سالهای نزدیکترین بنای محتشم و معاصر تئاتر ملی قامت افراخته در قطار کتابخانه ملی، آثارخانه ملی، قصر ملت و دیگر انشاءات مهم مملکت باعث افتخار خلقمان خواهد شد. زیایان ارجمند، هنگام واخوری با زنان و دختران مملکت ما دایر به اعلان گردیدن سال روان همچون سال عائله مفصل اظهار نظر کردیم و یک قطار پرابلم های در این سمت جای داشته را آشکارا ابراز نمودیم. خاطر نشان می نمایم که انعکاس و تحلیل مسائل های علاقمند به عائله وظیفه زیایان ما نیز به شمار می رود. شما نیز باید دایر به معرفت عائله داری، فرهنگ خانوادگی، زوراوری در عائله، جداشوی عائله های جوان و دیگر پرابلم های علاقمند به عائله نظر و اندیشه های خویش را بیان نمایید. اینچنین نقش مادران در تعلیم و تربیت فرزند، سهم زنان در پیشرفت جامعه، قوه فعال و نوآور بودن دختران، سیمایی برجسته مادران و زنان و دختران و سیرت پاک آنها را در اثرها و شعر و ترانه‌های خود واقع بینانه تصویر نمایید. اطمینان کامل دارم که ما من بعد نیز در همدستی با شما با موفقیت‌های از این هم بیشتر نائل گردیده تاجیکستان عزیزمان را به یک کشور آباد و پیشقدم تبدیل می‌کنیم. بار دیگر جشن بین المللی نوروز را به شما روشنفکران وطن دوست، شخصیت‌های صادق به آرمان‌های دولت و ملت تبریک گفته با هر یک شما با کل مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و تمام مردم حوزه نوروز وقتی همایونی و شادی و خرمی بهاری آرزو می نمایم. بگذار در کشور ما خورشید مهر و صداقت، دوستی و رفاقت و صلح و امانی جاویدانه نورافشان باشد. همه روز تاجیکستان و تاجیکستانیان همیشه نوروز و هر اقدام ما به نفع وطن و ملت پیروز باد. نوروز فرخنده پای مبارک هموطنان عزیز. سلامت باشید.